When they came for the 1984 ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। आओ जी, आओ जी, आ जाओ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ before we start discussion, I requested Jennifer Shell for a few minutes to come stage on Queensland land where we are gathered here. So a few words, thank you. Good afternoon. It's so nice to see familiar faces. I just came by honestly to just surprise Gurpreet, say hello, show support for the event today. I'm on my way to Rashna's event for International Women's Day. So busy afternoon. Thank you so much for having us here. I know this is really an amazing space, so inspiring. I love that I can hear kids in the background because I'm teaching adults now and I love it. They're big kids, but I miss that little kid energy, so it makes me so happy. It makes my heart full to have intergenerations here and be surrounded by this amazing, beautiful artwork and talent. I'm always so inspired by the different ways people are artistic and talented. So nice to see everyone. So just to take a quick minute to acknowledge that we are here today on the unceded, ancestral, and traditional territories. We often say now the stolen lands of the Semiahmoo, the Katsi, Coquitlam, Kwantlen, Kikate, and Tsawwassen First Nations. Have to look at that because Surrey sits on so many territories depending on what area of Surrey we're in. So I always want to just honor and get that right. And I am Jennifer Scher. As you know, my Indigenous name is Tsatsa. My great-grandmother was my great-grandmother was Ivy Blood of the Kentucky Salabi people. My grandmother was Ruby Elena Hill, and my grandfather was Arthur Texas Hill Sr. My father is Arthur Texas Hill Jr. And on the other side, my great-grandmother was Madge McKinney. I'm also an educator, so I think of her often and hope she's proud of the work I'm doing. She taught the deaf, blind, and mute, people who usually had those concurrent challenges, so all at the same time. And she taught out in Jericho towards UBC during the Depression. So she had to lie and say that her husband had died. He had in fact left the family because here she was in the 1930s, a single mother, and couldn't get work unless she said she was a widow. But anyway, and her daughter, my grandmother, will be 100 years old this year. She lives here in Surrey. She still lives on her own. She's amazing. She's Joyce Reisterer. My grandfather is the late Lex Reisterer, and my mother is Dale Reisterer. And thinking of my mom a lot today because of International Women's Day and the event that I'm going to now, because my mom was a single mom as well after I was 12, and really worked hard to surround me with strong women, and also just always tried to surround me with good people.
So I love when I'm in this community because there are so many wonderful people and you've embraced me. I'm so grateful for that. So I've been using the book in my class and it's been going great. It's been generating some really wonderful discussion. And right now in my program, I'm teaching mostly elders, actually. I do get some young people coming through, but the majority that stay are older people. And they, before we started with the book, they didn't see a connection, to be honest with you, with the Sikh community. And although I work for Skoholt Mishochomeo, which is Squamish Nation in North Vancouver, you know, they're close to Surrey, but they don't often, the community, especially the older ones, they don't often have cross-cultural experiences with people that are not North American Indigenous. So this was all new to them. And so much of what the Sikh community is about and does is new to them. And so a lot of them came into the program completely illiterate. They didn't know letter sounds, so they couldn't read. They didn't know numbers, number sense. And they've come a long way. And so the book has introduced them to a lot of new vocabulary and they're really interested. And as I said, it's generating a lot of discussion. So for example, we were talking the week before last and someone said, oh, this would be like if someone came into our oldest longhouse and disrupted our ceremony and burnt it down and caused violence against us, that kind of thing. I'm paraphrasing. So they saw it was like a light bulb moment, and they were able to really connect their lived experience as Indigenous people with the events that have been happening in India, because we've been talking about contemporary events as well, but really with the book. So I'm really grateful that they've made that connection. That's really a wonderful thing. So it's interesting to see not only within your community, but in another community, the impact that this is having. And they love the artwork. And I have very artistic students, so they picked up on that right away, actually. They really love it. So I will continue to use this as a resource. It's a beautiful resource. It's an important resource. And I'm so proud that my dear friend has produced it. I'm very, very proud of it. So enjoy the event. I hope all goes well today. Thank you for asking me to come up. And take care of yourselves. Always so great to see you. Thank you. And now I have to run. Thank you. Have a great day. Thank you very much. Thank you, Jennifer. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੀਫਰ ਸ਼ਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪੁਨੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਆਫ ਟੀਅਰਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੈਸਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।
बहुत शुक्रिया सारे का धन्यवाद। एक किताब जी कि पिछले कुछ दिन पहला जो रिलीज़ की गई, बहुत वधिया उपराला ये किया गया, जिस दे विच अंग्रेज़ी ते पंजाबी दे विच दोने भाषावां दे विच किताब दे अंदर जिहड़ी जानकारी दी गई है। बाहरलियां कम्यूनिटीज़ की जिवें गल की, बहुतिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं इत्थों के बच्चों ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ छोटी जी संखेप पर बड़ी अहम महत्वपूर्ण जानकारी दिंदे हैं। सो जिहड़ा टाइटल है किताब का, उहदे मुताबक भी जिस तरह मार्टिन नॉमलर जिन्हां दा असी दिहाड़ा मनाउने याद करते हैं, उन्हां दी जिहड़ी वो खास किस्म की कविता सी, जिहड़ी लोक मानसिकता हिस्सा ही बन गई। हर कोई उसनूं अपने शब्दां च समय के अनुसार ढाल लैंदा कि जदों किसी होर लई आए मैं चुप रहा क्योंकि मैं उन्हां च शामिल नहीं सी, पर जदों हमलावर मेरे लिए आए तो फिर बोलण वाला कोई बाकी नहीं बचिया। सो गुरप्रीत सिंह उन्होंने उस सत्र नूं लैके एक किताब लिखी है अंग्रेज़ी दे विच। इन्हां दी है नाल बूटा सिंह महमूदपुर, असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं जिन्होंने पंजाबी अनुवाद किया। जरनैल सिंह जी जिन्हां दीयां बहुत ही कमाल दीयां पेंटिंग्स ने। सरदार कृपाल सिंह होरां नूं ट्रिब्यूट है उस महान शख्सियत नूं जिन्हां ने बड़ी वड्डी देन दित्ती है, तो इन्हां खुद ये सारे वृतांत नूं समझिया ते उस दे बारे पेंटिंग तैयार की। सो अज के प्रोग्राम सब तो पहला मैं गुजारिश करांगा इस विचार गोष्ठी गुरप्रीत सिंह स्टेज पर आउण, आके जिहड़ी इस विचार चर्चा की आरंभता करन। असी बहुत संखेप प्रोग्राम रखांगे, कोशिश करांगे कि असी निर्धारित समय अनुसार 2 बजे तो पहला इसकी सारी समाप्ति कर दईए। सो आपां उहदे अनुसार ही विचार जिहड़े तुहाडे भी सवाल जवाब होए साझे करांगे। गुरप्रीत सिंह जी। बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सिंह जी। और मैं इत्थे ये दसना चाहुंदा कि प्रोग्राम अज रखिया उसका कारण यह है कि मार्टिन नॉमलर नूं 40 वसिया 40 साल पूरे हो चुके। ये भी सबब देखो कि मार्टिन नॉमलर की मौत 1984 में हुई और उस साल दौरान जो मार्टिन नॉमलर ने कहा सी वो हिंदुस्तान से दोहराया गया। सो वो कथना की जी वाजबियत नूं अज समझना बहुत जरूरी है। तो 1984 तूफान से 40 साल पूरे हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। मार्टिन नॉमलर की मौत को भी 40 साल पूरे हो चुके हैं। और जो असी इस किताब की जो लोकार्पण किया था उसके जन्मदिन के मौके पर किया। अज असी उसकी 40वीं बरसी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं जी कि 6 मार्च को सी। सो एक मौका मेरा जिसके उत्ते तवज्जो जी लाजमी। जैनीफर ने जिवें बड़े वधिया ढंग नाल शुरू च अज काफ़ी कुछ कह दिता कि इस किताब की या इस पूरी गलबात की वाजबियत इत्थे सगों होर वध गई है कि जो मार्टिन नॉमलर ने कहा सी वो इत्थे भी दोहराया जा रहा। कई बार कोल असीं ना अन्याय हुंदा, असीं मूँह दसण बन के तमाशा वेखदे रहंदे। हुण गल उही भी जिस तन लागे सो ही जाना। ये तरीका नहीं आवड़ा। साडे बजुर्गों ने जिन्होंने इत्थे आके सानूं हक दवाए, वोट पाउण दा हक मिलिया या जो कुछ भी मिलिया, उन्होंने इस भावना चों काम नहीं किया। उन्हों का कहना सी कि एक तो हमला सब दे हुंदा। उस स्पिरिट को लैके उन्होंने काम किया, उस स्पिरिट को मुड़ सुरजीत करने की लोड़। सो मार्टिन नॉमलर की इस फिलोसफी तो यही कुछ सीखण लई साडे। सो अज का फॉर्मेट सिर्फ इन्ना है कि अंग्रेजी में जो टैक्सट है मैं पढ़ूंगा, जो पंजाबी टैक्सट है वो पढ़ने में हरप्रीत सिंह जी मदद देंगे और उस तो बाद अगले पड़ाव में जरनैल सिंह जी अपनी कली कली पेंटिंग बारे क्रमबद्ध इतों शुरू करके वो दिता। सो ये रोटेशन के असी चलाना सारी गलबात। जो ये समाप्त हो जाऊगा रीडिंग का सैशन, उस तो बाद जिमें थोड़ी इच्छा हुई सवाल जवाब भी कर सकते हैं या जोड़े साथी सज्जन पहुँचे ने थोड़ी गिनती च भावें किताबां सब ने पढ़िया हुई ने वो अपने अपने प्रतिक्रम मंच से आके दे सकते। ये तुम आपे निर्णय कर। सो मैं बेनती करूँगा हरप्रीत भाई को आउन मेरे नाल खड़न से। तो अंग्रेजी च टैक्सट मैं पढ़ूंगा तो ये जरा पंजाबी के जो एक पेज मुकूगा उस बाद जरनैल सिंह नूं इशारा कर देंगे, वो फिर उठने की कृपालता करन ते इत्थे आके अपनी पेंटिंग बारे क्रमवार जानकारी दें। So 1984 when they came for the six. ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਏ। It was the summer of 2018 when I was visiting Berlin with my family. My curiosity about the history of Holocaust was one of the reasons that took me there. Once we drove to the city from Frankfurt, where we had landed for the first leg of our vacation in Europe, I began searching for any landmark associated with Martin Nowler. Luckily, his house wasn't very far
from the place we had rented for our stay. After locating it through internet, I went there, but to my disappointment, the building that has been turned into a museum was shut for some kind of construction. All the signs out there were in German, a language alien to me. There was no response to the phone number given on the website with information about it. 1918 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਰਲਿਨ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਟਨ ਨਿਮੂਲਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਠਿਕਾਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਰੀ ਸੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਨੋਬਲਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ व्यक्त ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਟਿਨ ਨਿਮੋਲਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਇਟ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਚੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਮੋਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ आगे बढ़ते जी। Nobbler's story has always fascinated me. Theologian and pastor is famous for his poetic quotation. First they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak for me. Being a critic of Adolf Hitler and Nazis, he had spent several years in concentration camps, including one in Sachsenhausen near Berlin, where we went for a day trip. ਨਿਮੂਲਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨਿਮੂਲਰ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਟੂਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ। ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਕਸਨ ਹੋਜੇਨ ਦਾ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਏ। Previously a supporter of Hitler, Nobbler parted with him after Nazis began taking control of the churches.
It was his opposition to the Nazification of churches that turned him into an enemy of the state. Neumler never looked back after that and became an icon for human rights defenders across the globe. His transformation truly reflects his sentiments expressed in his popular verses, which are frequently appropriated by civil rights activists even today. Incidentally, he passed away in 1984, a watershed year for the 600 year. ਪਹਿਲਾ ਨਿਮਲਰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਲਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਨਿਮਲਰ 1984 ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। It was around this time that the Sikhs in Punjab were struggling for greater rights to safeguard their religious freedom and political autonomy. Even as their agitation largely remained peaceful, these people who make 2% of the Hindu-dominated India were unfairly targeted by the self-proclaimed secularist Congress government. This was done in the name of national unity to win the upcoming general election by polarizing Hindus. Any campaign by the moderate Sikh leadership was either ignored or maligned in the mainstream media as separatist. There were even allegations that the government secretly patronized a parallel militant leadership to both weaken the Sikh movement and create suitable circumstances to go after the community to please the majority. ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾ 2% ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਸਮਾਂਤਰ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚੀੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। Both the state-controlled media and embedded journalists of that time blamed some inside the Golden Temple complex in Amritsar for a spate of killings of Hindus and political critics of the militants by death squads.
Exactly 40 years ago, in June 1984, the Indian Army attacked the Golden Temple complex, the holiest shrine of the Sikhs, to deal with a handful of insurgents who were holed up inside this place of worship. The ill-fated military operation left many innocent pilgrims dead and important historical buildings destroyed. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਠੀਕ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। All other alternatives to make the militants surrender through negotiation, a siege, or cutting the water and power supplies were avoided to make it appear like a spectacular victory over one group of people. The bloodshed culminated 5 months later in the murder of then Prime Minister Indira Gandhi by her Sikh bodyguards, who were outraged by the events in Amritsar. Following her assassination, the Congress Party orchestrated a massacre of Sikhs all over India. In New Delhi alone, nearly 3,000 Sikhs were slaughtered by the mobs with the help of police. ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਕੱਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸੇ ਸਫੇਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਲੇਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨੈਕਲੇਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੈਕਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। 84 ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕਣ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ 2000 ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 84 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 84 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲੀ ਵੀ 84 ਜਿਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ, ਸੋਟੀਆਂ, ਸਰੀਏ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ
ਤੇ 84 ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ Yeah. ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸਾੜਿਆ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹੀ। ਮਧੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਰਹੀ। Gandhi's son Rajiv, who many believe was complicit in the pogroms, won the next election with a huge mandate by riding on an anti-Sikh wave. In becoming the Prime Minister, he left little doubt about the real intentions of the ruling party behind targeting a particular community. However, the privileged majority remained indifferent to such blatant repression. Even the so-called liberals looked away as they considered and still see Congress as a sacred cow. They very conveniently overlooked the grievances of the Sikhs. ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਖਾਉਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Rather than standing up for an aggrieved minority or doing anything meaningful to assuage their hurt, these liberals were carried away by the one-sided propaganda of the Congress party. It has been well documented that the supporters of the Hindu National Bharatiya Janata Party that currently governs India also relished the sufferings of the Sikh community. Some of them openly justified the actions of the Congress government, while others joined the massacre. That explains why the Congress won with a brute majority in 1984. The BJP was left with only 2 seats in the parliament, while Congress bagged more than 400. ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਖੂਬੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਔਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ RSS ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਿਆ ਜੂਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ RSS ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। Fast forward to February 2002, when Gujarat witnessed its worst Muslim massacre on the watch of the then Chief Minister Narendra Modi. Thousands of Muslims were killed by the mobs led by the BJP activists in the state after a train carrying Hindu pilgrims caught fire, leaving more than 50 passengers dead. Modi, now the Prime Minister of India and leading the BJP government in New Delhi, with a comfortable majority in the House, blamed the 2002 incident on Islamic fundamentalists, inciting Hindus to go after Muslims. ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ RSS ਦੀ BJP ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। Though Modi was never charged, the survivors continue to allege his involvement. The pattern of violence was similar to the one observed in 1984. Modi was re-elected with more seats in the assembly election that followed. This gave him an edge over other leaders of the BJP and gradually turned him into a potential candidate for the post of the Prime Minister in 2014 parliamentary election, even as he was able to sustain his rule in Gujarat until then. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਸੀ। In the meantime, the BJP continued to do its spade work by indulging in divisive politics to ensure his ascendance. In 2008, an anti-Christian massacre rocked the eastern state of Odisha, where a controversial Hindu preacher was killed by the Maoist insurgents. But the BJP supporters were looking for an opportunity to teach Christian missionaries a lesson for their work in the tribal communities. So the Christians were blamed. The BJP has always accused Christian missionaries of converting Hindus through fraudulent means.
Although India's traditional secular conventions allowed people to change their religion, the fact remains that most poor and marginalized sections of India, especially Dalits and Adivasis, often become Christian by choice to avoid caste-based persecution within the Hindu society. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ-ਪਾਉ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। Emboldened by the majoritarian support for all these years, the BJP knew exactly what they were doing and were able to muster enough numbers to ensure the outstanding win of Modi, first in 2014 and then in 2019. Notably, Modi did not lose the second election, even though attacks on religious minorities and political dissidents grew under his rule. Back in Berlin, I was wondering where Indian society has gone since 1984. In the German capital, we could hardly see any residue of the Nazi era being celebrated, whereas India has gone backward in spite of tall claims about diversity. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2014 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। The Nazis actually have become the mainstream in India and live among its citizens. This should not surprise anyone, as the founders of the Hindu supremacist cultural organization Rashtriya Swayamsevak Sangh, of which the BJP is a part, once glorified Hitler and justified the Jewish Holocaust. Inspired by Nazism, they spent years trying to transform India into a Hindu theocracy through social engineering, and today not just the Sikhs but everyone is in danger. Had others stood up for the Sikhs in 1984, the fate of contemporary India would have been different. I really wish Nomler was alive to see this and relate it with his own experiences and guide us all. ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੋਕ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਨਿਮਲਰ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। One after another, minorities have been assaulted with impunity in India, paving the way for Modi to rule over a country where Muslims and Christians have been turned into second-class citizens. Meanwhile, Sikhs face a challenge of being assimilated into the Hindu body politic. The RSS has never acknowledged the distinct identity of the Sikhs and has vehemently considered them as part of the Hindu fold. This is something that triggered anxiety among Sikhs during 1980s, leading some to take up to arms in the first place.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। RSS ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। Dalits and Adivasis, who have endured systemic discrimination for centuries, have become even more vulnerable in Hinduized India. Under these circumstances, a reasonable or liberal Hindu voice from the dominant society isn't safe either. Those who dare to question Modi or the RSS can end up being eliminated or thrown in jail on trumped-up charges. It's time to learn something from the legacy of Naumdar. If there is any takeaway from that, it is the lesson of uniting and fighting back for everyone and not leaving others in harm's way before it is too late. ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜਾਂ RSS ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਮੋਲਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ 40,000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੂ ਕਿਲ, CBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੂ ਕਿਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ BBC ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ CBC ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਰਟਨ ਨੌਮਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ 40ਵੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ। 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 2-2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਤੋਜ ਸੇਲਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਟੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਬਾਦਰ ਯੂ ਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਬਣਦੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੇ IAS ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੋਂ ਪਸੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ ਨਹਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦਿਨੇ ਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਤੇ ਪਾ ਲਏ। ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲਈ 2, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਨੰਗਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੀੜ ਨਾ ਸਿਰ। ਸੋ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਟਰੈਂਡ ਰਸਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ AC ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਓਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੈਪਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਛਾਂਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ, ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਅਗਾਹ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕਿਨਸ਼ਿਪ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਤਖਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਖਤੇ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਨੰਬਰ 3, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨੰਬਰ 4, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨੰਬਰ 5, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ? ਨੰਬਰ 6, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? 7, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ UNO ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 121 ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਤੁਸੀਂ ਸੀ, 93। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 65 ਲੱਖ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 40 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਗਏ ਕਿੰਨੇ? 28। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ 65 ਲੱਖ, ਪੌਣਾ ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ 93। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਏ 2596, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2147 ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗਏ 449, 40 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 1300 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ 799, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸੀ 501। ਕਿਲਡ ਬਚ ਘਾਟ 113 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 67 ਤੁਹਾਡੇ ਆ, 46 ਦੂਜੇ ਆ। ਕਿਲਡਨ ਕੋਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 106 ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ 106। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 32,000 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 20,000। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ BJP ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਲਈ ਜਾਂ MLA ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 20% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, MLA ਦਾ, MP ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਰੇਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗੇਸਟ ਰੇਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਵੇਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਤਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਖੀਰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਓ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਤਕ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿ ਕੌਤਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਫਲੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਥਾਟਸ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਥਾਟਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚਨਾਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੈਰੀ ਥਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ 80s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 80s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 80s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ escape ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।